This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. बता देते हैं, छात्रों को आप नहीं दबा सकते। मैं यहीं बैठे रहूंगी जब तक छात्रों की मांग पूरी नहीं होगी। मैं यहीं अड़िंग रहूंगी। अगर आप में हिम्मत है तो हमें झुका के दिखाइए। नहीं उठना, नहीं उठना, नहीं उठना। बैठ जाओ। भैया धकेलिए नहीं, धकेलिए नहीं, दादा धकेलिए नहीं, लीजिए सब मिल के करिए। ना मिल के विधानसभा की है जहाँ पर लाइव कटवाई डायरेक्ट। तब ये लोग पूरा पीठ से कूच दिया। हम बोले छू के नहीं जानते हैं, आप वेल नोन फेसेस है स्टेट के, ठीक है। लेकिन अगर आपको भी लाठी मारा गया तो सोचिए आप चौथा स्तंभ में, आपको भी लाठी मारेगा तो हम लोग बालू गाड़ी, अवरत गाड़ी, तो सब पहरेदार पुलिस यही है, तो चोरियां कौन करवाएगा? इसलिए लोग शाम को जल्दी भगाया और पुलिस लोग अभी चल गया सब जगह। भ्रष्टाचार जो है, अगर पत्नी कौन है जी, जेपीएससी मेंबर बनेगी, कहन करेगा जी। बालू चोरी हो रहा है, कोयला चोरी हो रहा है, बड़ा बाबू करवा रहा है, सब थाना का नाम लेके बोलेंगे। पैकेट गरम कर रहा है, वो लोग अपना महीना छूटा नहीं है, तो झारखंड सरकार का गुलामी करेगा। प्रोग्राम कराता है, वीडियो साहब वहाँ प्रोग्राम कर रहा है, 50,000 भेज दीजिएगा। एसपीओ साहब वहाँ प्रोग्राम हो रहा है, 50,000 भेज दीजिए। मेन गेट पे आए, अचानक जिस तरह जालियांवाला बाग में गोलियां चलने लगी, यहाँ लाठियां चलने लगी। क्या सरकार के पास धन संपत्ति की कमी है जो बांस का लाठी से छात्रों को मारा जाता है? तरीके से अभ्यर्थियों पर, छात्रों पर, पत्रकारों पर लाठियां बरसाई गई। कैसे हुआ आप लोग वहाँ पर विधानसभा? कुछ भैया पत्रकार थे जो हमको लगा तो झारखंड से बाहर से आए हुए थे, उनको धकेला। और वो जब पुलिस प्रशासन से लड़े तो पुलिस बोलती हम कहाँ किए। जब धकेले हम लोग बोले खेत में आ गए। जाइए बताइए खेत किसका है? कोई मंत्री विधायक का खेत तो यहाँ के किसान का है। और अगर विधानसभा के सड़क पे हम लोग बैठे थे भैया, ना उन्होंने वार्निंग दिया, ना हूटर बजाई, सब बैठे हुए थे, डंडा लाठी बरसाने लगे, किसी के पीठ पे चढ़ गए, किसी के माथा पे चढ़ गए। ये कहाँ का तानाशाही है? ये कहाँ का रूल है? उस समय एक भी महिला पुलिस नहीं थी, आप भी देखे होंगे। जब हम लोग बोलने लगे, पूछने लगे महिला पुलिस कहाँ है, महिला पुलिस कहाँ है, तब वो लोग 5-6 महिला पुलिस लेके आए और लोग इतना मोटा मोटा बांस का डंडा लेके आई, क्योंकि बिना नेम प्लेट का। ये तानाशाही झारखंड सरकार का कब तक चलेगा? सिस्टम खराब करे आप छात्रों का। আদাব নমস্কার, সত শ্রী আকাল। অল ইন ওয়ান ইউটিউব চ্যানেলে তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাই বন্ধুরা। তো বন্ধুরা, যখন কোনো একজন মানুষ কারোর জন্য বিচার চাইতে যাবে, যে কোনো দল হোক বা কোনো স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা হোক বা যারাই হোক, তাহলে সেক্ষেত্রে তাদের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ ভূমিকা অবশ্যই পালন করতে হবে। কেন নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতে হবে তার কারণটা আমি তোমাদেরকে বলি। সেটা হচ্ছে কি, আজকে যেমন দিল্লির যন্তর মন্তরে নিট যে পরীক্ষার যে কোশ্চেন পেপার সেটা লিক হয়ে যাওয়ার জন্য সবাই মিলে একেবারে হৈ হৈ করে আন্দোলন করেছিল। যদিও সেই আন্দোলন ছাত্রদের আন্দোলন ছিল না, সেখানে বিরোধীদের একটা প্রোপাগান্ডা ছিল। নেক্সট হচ্ছে বিদেশি ফান্ডিং থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু আমরা দেখেছি। সেই আন্দোলনকারী ওই সিজেপি আর কি, যে আরশোলা ফারশোলা বা ছাড়পোকা এই সমস্ত, তাদের যে সমস্ত প্রতিষ্ঠাতা যারা রয়েছেন, তারা আজকে ঝাড়খণ্ডে যে আন্দোলন হচ্ছে, রিয়েল ছাত্ররা আন্দোলন করছে, তাদের হকের চাকরি বিক্রি হয়ে যাচ্ছে, তাদের ঝাড়খণ্ডের ভাই বোনরা চাকরি পাচ্ছে না, অথচ অন্য রাজ্যের যারা মানুষ আছে তারা তাদের চাকরিগুলোকে নিয়ে চলে যাচ্ছে। তো তার জন্য তারা আন্দোলন করছে। সেই আন্দোলনকে রোখার জন্য সেখানকার ঝাড়খণ্ডের সরকার যেভাবে ছাত্রদের উপরে অত্যাচার করছে, এক্সটর্শন করছে, বন্ধুরা ভাবতে পারবে না। কাঁটাতারের বেড়া বর্ডারে দেওয়া হয়, সেই কাঁটাতার করে পুরো মানে ঝাড়খণ্ড যে বিধানসভার আশেপাশে এরিয়াটাকে এমনভাবে ঘেরা হয়েছে, ফেন্সিং করা হয়েছে, যাতে ওখানে ছাত্ররা যাওয়া তো দূরের কথা, ওখানে হাত দিলে ছাত্রদের হাটের মাংস উঠে চলে আসবে, এরকম পরিস্থিতি। মানে এটা কি আতঙ্কবাদী টেরোরিস্ট হিসাবে তাদেরকে মানে তাদের সঙ্গে বিহেভিয়ার করা হচ্ছে। পুলিশের লাঠিচার্জ থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু হয়েছে। বৃষ্টিতে ভিজে ছাত্ররা আন্দোলন করছে। একটা যে আন্দোলন হচ্ছে
মানে কনজেনিয়াল অ্যাটমসফিয়ার, যে আন্দোলনে কোনো হিংসা নেই, কোনো কিছু নেই, তারা দেশমাতৃকার সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে আন্দোলন করছে। আজকে সেই আন্দোলনকে পুলিশ এভাবে, সেখানকার পুলিশ থেকে শুরু করে প্রশাসন থেকে শুরু করে সেটাকে ডমিনেট করার চেষ্টা করছে। তো আমি মনে করি ঝাড়খণ্ডের ভাই বোনদের সঙ্গে সারা বিশ্বের মানুষ এবং সারা ভারতবর্ষের মানুষ, প্রত্যেকটা রাজ্যের মানুষ অংশগ্রহণ করা উচিত। কারণ তাদের হকের যে চাকরি, সেই চাকরি এক একটা ছেলেমেয়ের বয়স চাকরির পার হয়ে যেতে চলেছে, 10 বছর 20 বছর অপেক্ষা করার পরও তারা কোনো নিয়োগপত্র হাতে পাচ্ছেন না। তাই সেই আন্দোলন করছে। এই আন্দোলনে যেভাবে চলছে, সেই আন্দোলন আজকে কোনো বিরোধী পার্টি নেই। মানে ভারতবর্ষে অন্যান্য যে সমস্ত অপোজিশন দলগুলো রয়েছে, যারা দিল্লির যন্তর মন্তরে গিয়ে অর্ধনগ্ন যে সমস্ত মানে সোকল্ড ছাত্রছাত্রী বলে, তারা নাচ নৃত্য, উলঙ্গ নৃত্য সমস্ত কিছুই করেছে, তাদের পাশে দাঁড়িয়েছিল। তাদেরকে ভুড়ি ভুড়ি খাওয়ার ফুড ডেলিভারির মধ্য দিয়ে দেওয়া হয়েছিল, বিদেশি শক্তির মধ্য দিয়ে। আজকে ঝাড়খণ্ডে যে আন্দোলনটা হচ্ছে, সেই আন্দোলনে ভাই বোনদের সঙ্গে কেউ নেই। দ্বিতীয় কথা রয়েছে, তারা নিজেরা লড়াই করছে, তাদের খাওয়ারও ঠিকঠাক করে হচ্ছে না, তারা মুড়ি খেয়ে দিন কাটাচ্ছে বন্ধুরা। অন্যদিকে আমরা দিল্লির যে যন্ত্রমন্ত্রে যে আন্দোলন হয়েছিল, সেখানে আমরা অনেক সেলিব্রিটি, নায়ক নায়িকা থেকে শুরু করে অনেককে দেখেছিলাম নানান বড় বড় লেকচার দিতে। সেই লেকচার দেওয়া লোকগুলো আজকে কোথায়? তাই আমি বলবো, যে সমস্ত সেলিব্রিটিগুলো এই ধরনের নানান কিছু মানে দ্বিচারিতা করেছে, তাদেরকে সামাজিকভাবে বয়কট করুন। কারণ তারা যেখানে আন্দোলন হবে সমাজটা, যা পাঞ্জাবে কোশ্চেন পেপার লিক হয়েছে, কেরলেতেও হয়েছে, সেখানে কেন যায়নি সেই সেলিব্রিটিরা? আজকে ঝাড়খণ্ডের যে সমস্ত আমাদের ভাই বোনরা রাস্তায় পড়ে রয়েছে, রোদ জল বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে, তাদের এত কষ্টের মধ্যে দিয়ে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে তাদের হকের চাকরির জন্য, সেখানে কেন সেলিব্রিটিরা আসেনি? তাই যে সেলিব্রিটিরা এই ধরনের মানে ওই দ্বিচারিতা করেছে, তাদেরকে সামাজিকভাবে বয়কট করুন তাদের সমস্ত দিক থেকে, তাহলে কিন্তু উচিত শিক্ষা হবে। তো বন্ধুরা, যাই হোক, আজকে ঝাড়খণ্ডের ভাই বোনদের পাশে আমাদের সকলকে দাঁড়ানো উচিত, এবং আমরা সকলেই মানসিকভাবে সমস্ত দিক থেকে আমরা সকলে তাদেরকে সাহায্য করব। এটাই আমাদের কমিটমেন্ট হওয়া উচিত, এবং তারা যাতে চাকরি ফিরে পায়, হকের চাকরি, সেই ব্যবস্থা যাতে সরকার করে, সেটাই ব্যবস্থা করা উচিত। আর তৃতীয় কথা হচ্ছে, আজকে যে কংগ্রেসের যে পাপ্পু, তিনি একেবারে যন্ত্রমন্ত্রে গিয়ে নানান রকমের মেলোড্রামা করেছেন। আজকে তার মানে দলের সঙ্গে যে সংযুক্ত মোর্চা বা সেখানকার আর কি ঝাড়খণ্ড মোর্চা বা সামথিং যা কিছু একটা হবে, তো তাদের সঙ্গ হয়ে যে সরকার চলছে বা কংগ্রেসের সরকার চলছে, তার নিজের সরকারই হচ্ছে ঝাড়খণ্ডে পেপার লিক থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু করেছে। তো সেই বিচারটা কে দেবে? তাই বলবো, এই ধরনের দ্বিচারিতাযুক্ত যে সমস্ত দলগুলো থাকবে, সেটা বিরোধী হোক বা যারাই হোক, তাদেরকেও কিন্তু আমি মনে করি রাজনৈতিকভাবে বয়কট করা উচিত ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি মানুষের। তো যাই হোক, ঝাড়খণ্ডের আমাদের ভাই বোনরা ন্যায্য বিচার পাক, এটা আমরা সকলে চাইবো। ভিডিওটা আজকে এটুকুনি। ভালো লাগলো অবশ্যই লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করুন। ধন্যবাদ।